Good morning. Let us learn negative sentences for simple past tense in today's class, right? So the tense which we are going to learn is simple past tense. So this is the fifth tense, simple past tense. What is the auxiliary verb do we use here? For active ones, did. Then which form of the main verb should we use here? First form of the main verb. So if you add the auxiliary verb and the main verb, what will you get? So if you add did plus first form of the verb, you will get second form of the main verb, right? Already I told you in every classes, if you follow the sentence pattern, the making of the sentence is very easy. So the sentence pattern for active voice, that means the sentence pattern for affirmative sentences. So the subject, then auxiliary verb, then main verb, then extension, at the end full stop, right? So this is the sentence pattern for affirmative, நேர்மறை வாக்கியத்திற்கு. Here we are going to learn how to make negative sentences in simple past tense. So the sentence pattern for negative sentence is subject, auxiliary verb. If you want to mention the negative meaning, you have to add the word not. எதிர்மறை பொருளை உணர்த்துவதற்கு நாம் நாட்டுங்கிற சொல்ல சேர்க்கணும். இந்த நாட்டுங்கிற சொல் எதனோடு சேர்ந்து வரணும்னு சொல்லியிருக்கோம்? ஒன்லி வித் த ஆக்சிலரி வேர்ப். ஸோ டிட்டு போட்டு அப்புறம் நாட்டு போடணும், ரைட்? நெக்ஸ்ட் மெயின் வேர்ப், நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷன், அட் த எண்ட் ஃபுல் ஸ்டாப், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் த சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் ஃபார் நெகட்டிவ், எதிர்மறை வாக்கியத்திற்கு. இது நேர்மறை வாக்கியத்திற்கு, அஃபர்மேட்டிவ் சென்டென்சஸ்க்கு, ரைட்? லெட் இஸ் கோ ஃபார் த எக்ஸாம்பிள். Before we go for example, where will you apply simple past tense? It is used to express an action that happened at a particular time in the past. கடந்த காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நடந்த செயலை குறிப்பிட. அந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நடந்த செயல்களை குறிப்பிடுவதற்கு நம்ம என்ன டென்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம்? Simple past tense, right? Let us go for the example. நான் கடந்த வருடம் தாஜ்மஹாலை பார்வையிட்டேன். யார் பார்வையிட்டது? நான். சப்ஜெக்ட் போட்டாச்சு. Then we have to use auxiliary verb did. Did போட்டாச்சு, போட்டதான் மனசுக்குள்ளார வச்சுக்கிறோம். ஏன்னா auxiliary verbையும் மெயின் verbையும் நம்ம சேர்த்து செகண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த மெயின் verb போட போகிறோம், ரைட்? ஸோ did plus பார்வையிடுறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? visit. ஸோ visit is the main verb, that means action verb. ஸோ டிட்டையும் விசிட்டையும் கூட்டினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? visited, செகண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த verb கிடைக்கும். ஸோ I visited, நான் பார்வையிட்டேன், ரைட்? என்ன பார்வையிட்டேன்? தாஜ்மஹாலை பார்வையிட்டேன். When you mention the famous building, you have to use the definite article the போடணும். So the Taj Mahal, right? எப்போ பார்வையிட்டேன்? last year, right? At the end full stop. So these are all extension. Subject, auxiliary verb and main verb. Then the Taj Mahal last year. These are all extension. Full stop at the end, right? So let us go for the next example. நாங்கள் போட்டியில் வெற்றி பெற்றோம். யார் வெற்றி பெற்றது? நாங்கள். Sorry, let us go for the negative sentences also. How will you make negative sentence? So நான் நேர்மறை வாக்கியமாக இருந்தால் நான் தாஜ்மஹாலை சென்ற வருடம் பார்வையிட்டேன். நான் சென்ற வருடம் தாஜ்மஹாலை பார்வையிடவில்லை. So how will you form negative sentence? So நான் சப்ஜெக்ட் போட்டாச்சு. அடுத்தபடியே auxiliary verb. So when you add not, you have to split the main verb. இங்கே விசிட்டடை கண்டிப்பாக பிரிச்சாகணும். ஏன்னா நாட் வந்துட்டு நாட் விசிட்டட்னு சொல்ல முடியாது, ரைட்? ஸோ நாட் எது கூட சேர்ந்து வரும்? ஒன்லி வித் த ஆக்சிலரி verb. நேர்மறை வாக்கியத்தில் அது மறைஞ்சிருக்கும், எதிர்மறை வாக்கியத்தில் அது கண்டிப்பாக வெளியே தெரியும். ஸோ ஆக்சிலரி verb என்னங்க? did, ரைட்? தென் we have to use not. ஸோ I did not. பார்வையிடுறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? visit. Here we have to use first form of the main verb. ஏன்னா did தனியாக போட்டுட்டோம். ஸோ I did not visit. நான் பார்வையிடவில்லை. எதை பார்வையிடவில்லை? The Taj Mahal. The Taj Mahal. எப்போ பார்வையிடவில்லை? சென்ற வருடம் பார்வையிடவில்லை, last year. That's all, right? So I did not visit the Taj Mahal last year. நான் சென்ற வருடம் தாஜ்மஹாலை பார்வையிடவில்லை, right? In this way you have to frame negative sentences. Let us go for the next example. நாங்கள் போட்டியில் வெற்றி பெற்றோம். ஸோ
வெற்றி பெறுவதற்கு என்ன இங்கிலீஷில் win. இங்கே ஆக்சிலரி verb என்ன போட்டிருக்கோம் did போட்டிருக்கோம். ஸோ did plus win equal to 1. ஸோ we won அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நாங்கள் வெற்றி பெற்றோம். ரைட்? எதில் வெற்றி பெற்றோம்? போட்டியில் வெற்றி பெற்றோம். ஸோ we won the competition or we won the match. We won the match. At the end, full stop. So subject, auxiliary verb and main verb, extension, and at the end, full stop. Right? Let us go for the negative sentence. How will you make negative? நாங்கள் போட்டியில் வெற்றி பெறவில்லை. ஸோ இப்போ நாங்களுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் சப்ஜெக்ட் we. ஆக்சிலரி verb என்ன பண்ணணும்? did. நெகட்டிவ் வேர்டு என்ன பண்ணணும்? not. வெற்றி பெறுவதற்கு என்ன இங்கிலீஷில் win. ஸோ வின்னோட ஃபஸ்ட் ஃபார்ம் என்ன பண்ணணும்? win. ஸோ we did not win. நாங்கள் வெற்றி பெறவில்லை. எதில் வெற்றி பெறவில்லை? போட்டியில் வெற்றி பெறவில்லை. ஸோ we did not win the match. At the end, full stop. ஸோ நல்லா பாருங்கள். Subject, auxiliary verb, not, main verb, extension, at the end, full stop. So subject, auxiliary verb, not, main verb, extension, at the end, full stop. Right? So let us go for the third example. Okay. நீ கடுமையாக முயற்சித்தாய். இப்போ நீக்கு என்ன இங்கிலீஷில் யூ சப்ஜெக்ட் போட்டாச்சு. அடுத்தது ஆக்சிலரி வேர்பு டிட் போட்டாச்சு. ரைட்? தென் மெயின் வேர்பு ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த மெயின் வேர்ப். முயற்சிக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் ட்ரை. டிட் ப்ளஸ் ட்ரை ஈக்குவல் டு ட்ரைட். ஸோ நீ முயற்சித்தாய். சப்ஜெக்ட், ஆக்சிலரி வேர்ப் அண்ட் மெயின் வேர்ப். நீ முயற்சித்தாய். சரி, எப்படி முயற்சித்தீங்க? கடுமையாக முயற்சித்தீங்க. கடுமையாகங்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் ஹார்ட். ஸோ அட் த எண்ட் ஃபுல் ஸ்டாப். ரைட்? எக்ஸ்டென்ஷன் ப்ளஸ் ஃபுல் ஸ்டாப். ஸோ யூ ட்ரைட் ஹார்ட். நீ கடுமையாக முயற்சித்தாய். நெகட்டிவில் மாற்றும் பொழுது நீ கடுமையாக முயற்சிக்கவில்லை. ஸோ யார்? யூ சப்ஜெக்ட் போட்டாச்சு. அடுத்தபடி என்ன பண்ணணும்? ஆக்சிலரி வேர்ப் டிட். நெகட்டிவ்க்கு என்ன வார்த்தை போடுறோம்? நாட். முயற்சிக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் முயற்சிக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் ட்ரை. ஸோ யூ டிட் நாட் ட்ரை. ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த மெயின் வேர்ப். ஸோ நீ முயற்சிக்கவில்லை. எப்படி முயற்சிக்கவில்லை? கடுமையாக முயற்சிக்கவில்லை. யூ டிட் நாட் ட்ரை ஹார்ட். அட் தி எண்ட் ஃபுல் ஸ்டாப். ஸோ சப்ஜெக்ட், auxiliary verb, not, main verb, extension, at the end full stop. Right? So extensionல 5 விஷயம் இருக்குது. Object, complement, adjunct. Object has 2 forms. Direct object and indirect object. Adjunct has 2 forms. Adjective and adverb. அது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் extension. Right? அது sentence pattern வரும்பொழுது ஆழமாக பார்க்கலாம். Right? So நீ கடுமையாக முயற்சிக்கவில்லை. Let us go for the next example. ஓகே. அவர்கள் நன்றாக படித்தார்கள். அவர்கள் நன்றாக படித்தார்கள். யார் படித்தது? அவர்கள். தே. அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? ஆக்சிலரி வேர்ப் டிட் போட்டாச்சு. அடுத்தது மெயின் வேர்ப். ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த மெயின் வேர்ப். அவர்கள் என்ன செயல் செய்தார்கள்? படித்தார்கள். படிக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் ஸ்டடி. ஸோ தே டிட் ப்ளஸ் ஸ்டடி ஈக்குவல் டு ஸ்டடீட். அவர்கள் படித்தார்கள். எப்படி படித்தாங்க? நல்லா படித்தாங்க. தே ஸ்டடீட் வெல். தே ஸ்டடீட் வெல். அட் த எண்ட் ஃபுல் ஸ்டாப். பாருங்கள், சப்ஜெக்ட், ஆக்சிலரி வேர்ப் அண்ட் மெயின் வேர்ப், எக்ஸ்டென்ஷன், அட் த எண்ட் ஃபுல் ஸ்டாப். ஸோ லெட் இஸ் கோ ஃபார் த நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். அவர்கள் நன்றாக படிக்கவில்லை. அப்போ அவர்களுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் தே. ஆக்சிலரி வேர்ப் என்ன பண்ணணும்? டிட். இல்லை என்பதற்கு என்ன இங்கிலீஷில் நாட். படிக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் ஸ்டடி. ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த மெயின் வேர்ப். ஸோ தே டிட் நாட் ஸ்டடி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அவர்கள் படிக்கவில்லைன்னு அர்த்தம். எப்படி படிக்கவில்லை? நன்றாக படிக்கவில்லை. தே டிட் நாட் ஸ்டடி வெல். ரைட்? அட் த எண்ட் ஃபுல் ஸ்டாப். ஸோ சப்ஜெக்ட், ஆக்சிலரி வேர்ப், நாட், மெயின் வேர்ப், எக்ஸ்டென்ஷன், அட் த எண்ட் ஃபுல் ஸ்டாப். So if you follow the sentence pattern, the making of the sentence is very easy, never forget. Right? In the beginning, we have to follow the sentence pattern when we write a sentence or when we speak a sentence. As time goes on, automatically we can talk in English very fluently without any grammatical error. Right? So let us go for the next example. Okay. அவர் எனக்கு நேற்று உதவி செய்தார். யார் உதவி செய்தது? அவர். He. உதவி செய். அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? ஆக்சிலரி வேர்ப் டிட் போட்டாச்சு. அடுத்தது மெயின் வேர்ப். அவர் என்ன செயல் செய்தார்? உதவி செய்தார். உதவி செய்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் ஹெல்ப். ஸோ டிட் ப்ளஸ் ஹெல்ப் ஈக்குவல் டு ஹெல்ப்டு. ஸோ ஹீ ஹெல்ப்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவர் உதவி செய்தார். யாருக்கு உதவி செய்தார்? எனக்கு. அப்போ எனக்கு என்ன இங்கிலீஷில் மீ ஆப்ஜெக்ட் பண்ணோம். ரைட்? ஹீ ஹெல்ப்டு மீ. அவர் எனக்கு உதவி செய்தார். எப்போ உதவி செய்தார்? நேற்று உதவி செய்தார். இப்போ நேற்றுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் எஸ்டர்டே. ரைட்?
So at the end full stop பாருங்க subject auxiliary verb and main verb. So when you go for affirmative sentence நேர்மறை வாக்கியங்கள் பேசுகிற பொழுது auxiliary verbையும் main verbையும் சேர்த்து போட்டுக்கலாம் ரைட் அதுக்கு வசதி இருக்குது ஆனால் when you go for negative கண்டிப்பாக நாட் எது கூட சேர்ந்து வரும் ஆக்சிலரி வேர்போடு சேர்ந்து தான் வரும் அப்போ கண்டிப்பாக மெயின் வேர்பை பிரித்து தான் காட்டி ஆகணும் ரைட் ஆக்சிலரி வேர்பை பிரித்து காட்டணும் அப்போது ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த மெயின் வேர்ப் வரும் ரைட் ஸோ நெவர் ஃபர்கெட் ஸோ ஹீ ஹெல்ப்ட் மீ எஸ்டர்டே சப்ஜெக்ட் ஆக்சிலரி வேர்ப் அண்ட் மெயின் வேர்ப் தென் எக்ஸ்டென்ஷன் அட் த எண்ட் ஃபுல் ஸ்டாப் லெட் இஸ் கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சாரி நெகட்டிவ் how will you make negative அவர் எனக்கு நேற்று உதவி செய்யவில்லை அப்போ அவருக்கு என்ன இங்கிலீஷில் he ரைட் அடுத்தபடி ஆக்சிலரி வேர்ப் என்ன பண்ணணும் டிட் இல்லை என்பதற்கு என்ன இங்கிலீஷில் நாட் உதவி செய்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் ஹெல்ப் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த மெயின் வேர்ப் ஸோ ஹீ டிட் நாட் ஹெல்ப் அவர் உதவி செய்யவில்லை ஹீ டிட் நாட் ஹெல்ப் யாருக்கு உதவி செய்யவில்லை எனக்கு உதவி செய்யவில்லை ஹீ டிட் நாட் ஹெல்ப் மீ ரைட் சரி எப்போ உதவி செய்யவில்லை நேற்று உதவி செய்யவில்லை ஸோ ஹீ டிட் நாட் ஹெல்ப் மீ yesterday at the end full stop right so subject auxiliary verb not main verb then these are all extension at the end full stop right let us go for the next example okay அவர் எங்களுக்கு நேற்று ஒரு கதை கூறினார் நேற்று இரவு ஒரு கதை கூறினார் யாரு அவர் பின்பால் she so சப்ஜெக்ட் போட்டாச்சு அடுத்தபடியாக ஆக்சிலரி வேர்ப் என்னது டிட் போட்டாச்சு அடுத்தது மெயின் வேர்ப் எத்தனாவது ஃபார்ம் ஆஃப் மெயின் வேர்ப் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த மெயின் வேர்ப் சொல்வதற்கு என்ன இங்கிலீஷில் டெல் ஸோ டிட் ப்ளஸ் டெல் ஈக்குவல் டு வாட் வில் வி கெட் வி வில் கெட் செகண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் ஸோ ஷீ டோல்ட் அஸ் டிட் ப்ளஸ் டெல் ஈக்குவல் டு டோல்டு ரைட் ஸோ ஷீ டோல்டு அவர் கூறினார் யாருக்கு கூறினார் எங்களுக்கு கூறினார் எங்களுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் அஸ் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் வி என்னவா மாறும் அஸ்ஸா மாறும் ஸோ ஷீ டோல்ட் அஸ் அவர் எங்களுக்கு கூறினார் என்ன கூறினார் ஒரு கதை கூறினார் அ ஸ்டோரி ஸோ ஷீ டோல்ட் அஸ் அ ஸ்டோரி எப்போ கூறினார் நேற்று இரவு கூறினார் ஸோ லாஸ்ட் நைட் ரைட் அட் த எண்ட் ஃபுல் ஸ்டாப் ஸோ சப்ஜெக்ட் ஆக்சிலரி வேர்ப் அண்ட் மெயின் வேர்ப் தென் தீஸ் ஆர் ஆல் எக்ஸ்டென்ஷன் அட் த எண்ட் ஃபுல் ஸ்டாப் ரைட் ஸோ ஷீ டோல்ட் அஸ் அ ஸ்டோரி லாஸ்ட் நைட் நேற்று இரவு அவர் எங்களுக்கு ஒரு கதை கூறினார் சரி நேற்று இரவு அவர் எங்களுக்கு ஒரு கதை கூறவில்லை அப்போது நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் அவருக்கு என்ன இங்கிலீஷில் ஷீ பின்பால் ரைட்டு அடுத்தபடி என்ன பண்ணணும் ஆக்சிலரி வேர்ப் டிட் இல்லை என்பதற்கு என்ன இங்கிலீஷில் நாட் ஸோ ஷீ டிட் நாட் என்ன செய்யவில்லை அவர் கூறவில்லை சொல்லவில்லை ஸோ சொல்வதற்கு என்ன இங்கிலீஷில் டெல் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த மெயின் வேர்ப் ஸோ ஷீ டிட் நாட் டெல் அவர் கூறவில்லை யாருக்கு கூறவில்லை எங்களுக்கு ஸோ எங்களுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் அஸ் ஸோ ஷீ டிட் நாட் டெல் அஸ் என்ன கூறவில்லை ஒரு கதை கூறவில்லை அ ஸ்டோரி இப்போ கூறவில்லை நேற்று இரவு கூறவில்லை ஸோ லாஸ்ட் நைட் அட் தி எண்ட் ஃபுல் ஸ்டாப் ரைட் ஸோ ஷீ டிட் நாட் டெல் அஸ் அ ஸ்டோரி லாஸ்ட் நைட் அவர் எங்களுக்கு நேற்றிரவு ஒரு கதை கூறவில்லை பாருங்கள் சப்ஜெக்ட் ஆக்சிலரி வேர்ப் நாட் மெயின் வேர்ப் தீஸ் ஆர் ஆல் எக்ஸ்டென்ஷன் அட் த எண்ட் ஃபுல் ஸ்டாப் ரைட் ஸோ லெட் இஸ் கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஓகே கோபால் சென்னையில் ஒரு வீடு கட்டினார் எப்போ கட்டினார் போன மாதம் கட்டினார் ஸோ கோபால் சென்ற மாதம் ஒரு வீடு சென்னையில் கட்டினார் ஸோ கட்டின செயலை செஞ்சது யார் கோபால் ஸோ நேர்மறை வாக்கியம் ஆக்டிவ் வாய்ஸு ரைட் ஸோ கோபால் அடுத்தபடி ஆக்சிலரி வேர்பை டிட் போட்டாச்சு என்ன செயல் செய்தார் கோபால் கட்டினார் வீடு கட்டினார் ஸோ கட்டுறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் பில்ட் டிட் ப்ளஸ் பில்ட் ஈக்குவல் டு பில்ட் செகண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த மெயின் வேர்ப் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ பில்ட் ஸோ கோபால் பில்ட்னா என்ன அர்த்தம் கோபால் கட்டினார் என்ன கட்டினார் ஒரு வீடு கட்டினார் ஸோ கோபால் பில்ட் அ ஹோம் எங்கே கட்டினார் சென்னையில் கட்டினார் சென்னை இஸ் அ பிகர் பிளேஸ் when you mention bigger place you have to use in right so Gopal built a home in Chennai எப்போ கட்டினார் போன மாதம் கட்டினார் ஸோ லாஸ்ட் மந்த் ரைட் ஸோ அட் தி எண்ட் ஃபுல் ஸ்டாப் நல்லா கவனிங்க சப்ஜெக்ட் auxiliary verb and main verb these are all extension at the end full stop so Gopal built a home in Chennai last month right so Gopal போன மாதம் சென்னையில் ஒரு வீடு கட்டவில்லை நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஸோ அப்போது யார் கட்டல கோபால் சப்ஜெக்ட் போட்டாச்சு அடுத்தபடியே auxiliary verb did
இல்லை என்பதற்கு என்ன இங்கிலீஷில் நாட், கட்டுறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் build. So build, first form of the main verb. This is second form of the main verb, right? So Gopal did not build. Gopal கட்டவில்லை. என்ன கட்டவில்லை? ஒரு வீடு. So Gopal did not build a home. எங்கே கட்டல? சென்னையில் கட்டல. சென்னை is a bigger place. So to mention a bigger place, we have to use in. Right? So Gopal did not build a home in Chennai last month. Last month. At the end of full stop, right? So these are all extension. So subject, auxiliary verb, not, main verb. These are all extension at the end of full stop, right? So let us go for the next example. தேவி எனக்கு ஒரு கடிகாரம் பரிசளித்தாள், அல்லது அவனுக்கு ஒரு கடிகாரம் பரிசளித்தாள். ஸோ யார்? தேவி. ஸோ தேவி சப்ஜெக்ட் போட்டாச்சு. ஸோ அடுத்தபடி ஆக்சிலரி வேர்ப் டிட். பரிசளிக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ப்ரெசென்ட். அப்போ டிட் ப்ளஸ் ப்ரெசென்ட் ஈக்குவல் டு ப்ரெசென்டட். ஸோ தேவி ப்ரெசென்டட் யாருக்கு? அவனுக்கு. ஸோ அவனுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ஹிம். ஸோ தேவி ப்ரெசென்டட் ஹிம் என்னது? அ வாட்ச். தேவி ப்ரெசென்டட் ஹிம் அ வாட்ச், ரைட்? எப்போ? இன்று காலை. ஸோ திஸ் மார்னிங், ரைட்? அட் த எண்ட் ஃபுல் ஸ்டாப். நல்லா கவனிங்க. சப்ஜெக்ட், செயலை செய்பவர். அடுத்தபடியாக அவர் என்ன செயல் செய்தார்? ஆக்சிலரி வேர்ப் அண்ட் மெயின் வேர்ப். அடுத்தது அந்த செயல் எதை நோக்கி நகர்ந்தது? அவனை நோக்கி நகர்ந்தது, ரைட்? என்ன செயல் செஞ்சாவ? ஒரு கடிகாரம் வாங்கினாள், ஒரு கடிகாரம் பரிசளித்தார். சரி, என்ன பரிசு? எப்போ பரிசளிச்சா? இன்று காலை. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் எக்ஸ்டென்ஷன். These are all extension. So Devi presented him a watch this morning at the end of full stop, right? சரி, தேவி அவனுக்கு இன்று காலை ஒரு கடிகாரம் பரிசளிக்கவில்லை. ஸோ when we go for negative, யார்? தேவி. தேவிங்கிறவங்க ஷீ, ரைட்? ஸோ ஷீ வந்து என்ன பண்ணும்? டிட். இல்லை என்பதற்கு என்ன இங்கிலீஷில்? நாட், நெகட்டிவ் வேர்டு. ஸோ தேவி டிட் நாட். என்ன செய்யவில்லை? ப்ரெசென்ட், ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த மெயின் வேர்ப். ஸோ ஷீ டிட் நாட் ப்ரெசென்ட். அவள் பரிசளிக்கவில்லை. யாருக்கு? அவனுக்கு. ஸோ அவனுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ஹிம், ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன். என்ன பரிசளிக்கவில்லை? அ வாட்ச். ஒரு கடிகாரம் பரிசளிக்கவில்லை. எப்போ பரிசளிக்கவில்லை? டுடே அல்லது திஸ் மார்னிங். ஸோ அட் த எண்ட் ஃபுல் ஸ்டாப், ரைட்? ஸோ சப்ஜெக்ட், auxiliary verb, negative word not, then main verb, then these are all extension at the end full stop, right? So she did not present him a watch this morning or today, right? So let us go for the next example. Okay. அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் சண்டையிட்டனர். யார்? அவர்கள், தே. ஸோ தே என்ன போடணும்? ஆக்சிலரி வேர்பு டிட் போட்டாச்சு. அடுத்தது மெயின் வேர்ப். தென் மெயின் வேர்ப் இங்கே என்ன செயல் செஞ்சாங்க? சண்டையிட்டார்கள். சண்டையிடுறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ஃபைட். ஸோ டிட் ப்ளஸ் ஃபைட் ஈக்குவல் டு ஃபாட். ஸோ தே ஃபாட். அவர்கள் சண்டையிட்டனர், ரைட்? யாருக்கு? ஒருவருடன், ஒருவர் மற்றொருவருடன், ஒருவருக்கொருவர். ஸோ எதையாவது ஒன்றை சார்ந்திருந்தால் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம்? வித். ஸோ தே ஃபாட் வித் ஈச் அதர். ஒருவருக்கொருவர் அவர்கள் என்ன செய்து கொண்டார்கள்? சண்டையிட்டார்கள். ஸோ தே ஃபாட் வித் ஈச் அதர். சப்ஜெக்ட், auxiliary verb and main verb. These are all extension at the end of full stop, right? So let us make the sentences into negative. இதை எப்படி எதிர்மறை வாக்கியமாக மாற்றுவது? அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் சண்டையிட்டு கொள்ளவில்லை, ரைட்? ஸோ யார் சண்டையிட்டு கொள்ளவில்லை? அவர்கள், தே. அடுத்தது ஆக்சிலரி வேர்ப் என்ன பண்ணணும்? டிட். இல்லை என்பதற்கு என்ன இங்கிலீஷில்? நாட். சண்டை போடுறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ஃபைட், ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த மெயின் வேர்ப். ஸோ தே டிட் நாட் ஃபைட். அவர்கள் சண்டையிடவில்லை, ரைட்? யாருக்கு சண்டை இல்லை? ஒருவர் மற்றொருவருடன், ஒருத்தருக்கு அவங்க சண்டை போட்டுக்கலப்பா. ஸோ தே டிட் நாட் ஃபைட் வித் ஈச் அதர், at the end of full stop. So subject, auxiliary verb, negative word not, then first form of the main verb. These are all extension at the end of full stop, right? So எந்த ஒரு வாக்கியமும் வாக்கிய அமைப்பை தாண்டி போகாது, right? So let us go for the last example. Okay. முதல்வர் மாணவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கினார். ஸோ யார் வழங்கினது? முதல்வர். ஸோ the principal
principal. So when you mention the important post, you have to use definite article the principal. Subject போட்டாச்சு. அடுத்தபடி auxiliary verb என்னது did போட்டாச்சு. ஸோ அடுத்தது மெயின் verb. பிரின்சிபல் என்ன செய்தார்? அறிவுரை வழங்கினார். அறிவுரை வழங்குறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? அட்வைஸ். ஸோ டிட் ப்ளஸ் அட்வைஸ் ஈக்குவல் டு அட்வைஸ்ட். ஸோ த பிரின்சிபல் அட்வைஸ்ட் யாருக்கு? அந்த மாணவர்களுக்கு. ஸோ அட்வைஸ் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ குறிப்பிட்ட மாணவர்களுங்கிறதுனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் காமன் நவுன். ஸோ வென் யூ வாண்ட் டு மேக் த காமன் நவுன் இன்டு ப்ராப்பர் நவுன் we have to use the definite article the. ஸோ ஒரு புது பெயர்ச்சொல்லை குறிப்பிட்ட பெயர்ச்சொல்லாக மாற்றுவதற்கு நம்ம என்ன பயன்படுத்துகிறோம்? the பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ the principal subject advised advised sorry. ஸோ advised ced போட்டிங்கன்னா அது நவுனு, sed போட்டிங்கன்னா அது verb, ரைட்? ஸோ the principal advised auxiliary verb and main verb யாருக்கு? the students extension at the end full stop, right? So when you want to make this sentence into negative, எப்படி வரும்? முதல்வர் மாணவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கவில்லை. ஸோ யார் வழங்கலை? முதல்வர். ஸோ the principal என்ன செய்யவில்லை? சப்ஜெக்ட் போட்டாச்சு. அடுத்தது auxiliary verb இல்லை என்பதற்கு என்ன இங்கிலீஷில்? did not. இல்லை என்பதற்கு not. ஸோ auxiliary verb did. ஸோ the principal did not. என்ன செய்யலை? அவர் அறிவுரை வழங்கவில்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த மெயின் verb. ஸோ did not advise. ஸோ the principal did not advise. முதல்வர் அறிவுரை வழங்கவில்லை. யாருக்கு? அந்த மாணவர்களுக்கு. ஸோ did not advise the students at the end full stop, right? So subject, auxiliary verb and not, and first form of the main verb and the students or extension at the end full stop, right? So if you follow this sentence pattern for affirmative and negative, automatically the making of the sentence is very easy and perfect too, right? So தொடர் பயிற்சி தான் நிச்சயம் வெற்றியை தரும். So please do practice every day, right? Never forget, practice makes a man perfect. பயிற்சி தான் ஒருவரை முழுமையாக்கும். So exercise sentences have been given in the link. Please do exercises. And the answer key for the last class has also been given in the link. Please utilize it. Let us meet in the next video. Thank you.